Dr. S Radhakrishnan. Dr. S Radhakrishnan. Dr. S Radhakrishnan, 1888-1975, was one of the most distinguished philosopher, educationist, scholar, diplomat, statesman, prolific writer, and above all, a humanist and visionary, apart from being the President of India. He was born into a middle-class Telugu Brahmin family at Tirutani, Tamil Nadu, 64 km to the northwest of Chennai. He wrote books on Indian philosophy according to Western academic standards and made Indian philosophy worthy of serious considerations. In the West, he is well known for his commentaries on the Prasthana Trayi, namely the Bhagavad Gita, the Upanishad, and the Brahma Sutra. ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി എന്നതിന് പുറമെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ തത്വചിന്തകൻ, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ, പണ്ഡിതൻ, നയതന്ത്രജ്ഞൻ, രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ, പ്രഗത്ഭനായ എഴുത്തുകാരൻ, എല്ലാത്തിനുമുപരിയായി ഒരു മാനവികവാദിയും ദർശനശാലിയും ആണ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 64 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായി തിരുട്ടണിയിൽ ഒരു ഇടത്തരം തെലുങ്ക് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പാശ്ചാത്യ അക്കാഡമിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൗരവമായ പരിഗണനയ്ക്ക് യോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീത, ഉപനിഷത്തുകൾ, ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്നീ പ്രസ്ഥാനത്രായിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ്. Important works: The Ethics of the Vedanta and its Material Presupposition, first book. The Hindu View of Life, East and West in Religion, Religion and Society, Freedom of Culture. Radhakrishna's Philosophy. Radhakrishna's philosophy is idealistic. It is an attempt to reinterpret and reconstruct the Advaita Vedanta of Shankara in the light of scientific knowledge and techniques of modern time. His idealism, however, differs in some respect from Shankara's and from other Western parallels. He is essentially Upanishadic idealism in its comprehensiveness. He accepts the monistic, believing in one reality with spirit, and theistic stance of the Upanishad and does not subordinate the one to the other. The following are the important philosophical views of Dr. Radhakrishnan. Radhakrishna's philosophy. രാധാകൃഷ്ണന്റെ ദർശനം ആദർശപരമാണ്. ശങ്കരന്റെ അദ്വൈത വേദാന്തത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളുടെയും സാങ്കേതികതയുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണിത്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശവാദം ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശങ്കരന്റേതിൽ നിന്നും മറ്റ് പാശ്ചാത്യ സമാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്രതയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉപനിഷത്ത് ആദർശവാദമാണ്. അദ്ദേഹം ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഏകത്വവും ദൈവിക നിലപാടുകളും അംഗീകരിക്കുന്നു, ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രധാന ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്. Life is meaningful and has a purpose, and ideals and values are the dynamic forces that give direction to life and help it to achieve its goal. ജീവിതം അർത്ഥപൂർണവും ആണ്, അതിന് ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ജീവിതത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുകയും ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചലനാത്മക ശക്തികളാണ്. The proper ends of life and therefore of education is to discover, recognize and accept the supremacy of ultimate values and to regulate one's behavior accordingly. ജീവിതത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ശരിയായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആത്യന്തിക മൂല്യങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ കണ്ടെത്തുക, തിരിച്ചറിയുക, അംഗീകരിക്കുക, അതനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ്. The ultimate reality is the undivided, unitary, wholly transcendent absolute, that is Brahman or the God. The absolute is identical to the Atman or self.
ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം അവിഭാജ്യവും ഏകീകൃതവും പൂർണ്ണമായും അതീതവുമായ കേവലമായ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ്. സമ്പൂർണമായത് ആത്മൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം സമാനമാണ്. The spirit is a dynamic energy, not immobility. It manifests in matter, life, mind, and self. It is the presence of the spirit that is responsible for the development of matter into life, life into consciousness, and to self-consciousness. ആത്മാവ് ഒരു ചലനാത്മക ഊർജമാണ്, അചഞ്ചലതയല്ല. അത് ദ്രവ്യത്തിലും ജീവനിലും മനസ്സിലും സ്വയത്തിലും പ്രകടമാകുന്നു. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ദ്രവ്യത്തെ ജീവിതത്തിലേക്കും ജീവിതത്തെ ബോധത്തിലേക്കും ആത്മബോധത്തിലേക്കും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദി. God is the absolute viewed in the cosmic context. He is the absolute in the empiric dress. He is organic with the world and he endures as long as the world lasts. പ്രപഞ്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേവലമാണ് ദൈവം. ലോകം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ ലോകത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു. Maya is not strictly an illusion. Rather, it indicates a subjective misperception of the world as ultimately real. മായ ഒരു മിഥ്യയല്ല, മറിച്ച് ലോകത്തെ ആത്യന്തികമായി യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന ആത്മനിഷ്ഠ തെറ്റിദ്ധാരണയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Man is essentially divine. Man's inborn feeling in God, his quest for truth, his striving for perfection, his longing for goodness, his craving for beauty, all his hopes, ideals and aspirations abundantly prove man's essential divine nature. മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവികമാണ്, ദിവ്യമാണ്. ദൈവത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ സഹജമായ വികാരം, സത്യത്തിനായുള്ള അവന്റെ അന്വേഷണം, പൂർണ്ണതയ്ക്കായുള്ള അവന്റെ പരിശ്രമം, നന്മയ്ക്കായുള്ള അവന്റെ വാജ്ഞ, സൗന്ദര്യത്തിനായുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം, അവന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ആദർശങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ അനിവാര്യമായ ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ സമർത്ഥമായി തെളിയിക്കുന്നു. He believes that one's philosophy of life should guide the individual's life and action. Philosophy does not isolate one from life and reality, but should make us understand life and to face its realities. ഒരാളുടെ ജീവിത തത്വശാസ്ത്രം വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും നയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. തത്വചിന്ത ഒരാളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, എന്നാൽ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കണം. Intuition is the ultimate form of experience. It is ultimate in the sense that intuition constitutes the fullest and therefore the most authentic realization of the real, Brahman. അനുഭവത്തിന്റെ പരമമായ രൂപമാണ് അവബോധം. അവബോധമാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായതും അതിനാൽ ഏറ്റവും ആധികാരികവുമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ആത്യന്തികമാണ്. Suffering and misery of worldly existence are aspects of the process of spiritual growth. Again, death is not a denial of life. It is only a condition. Death is only a change from one life to another. ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ പ്രക്രിയയുടെ വശങ്ങളാണ്. വീണ്ടും മരണം ജീവിതത്തിന്റെ നിഷേധമല്ല, അത് ഒരു വ്യവസ്ഥ മാത്രമാണ്. മരണം ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഉള്ള മാറ്റം മാത്രമാണ്. Liberation is a state of freedom. It means the realization of the self in its pure nature. വിമോചനം എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വയം അതിൻ്റെ ശുദ്ധമായ സ്വഭാവത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്. മോക്ഷ, നിർവാണ, eternal life, etc. are not an escape from life, but the realization of life's fullest possibilities, the perfection of personality. Each one's life is a road to himself, to self-realization. മോക്ഷം, നിർവാണം, നിത്യജീവൻ മുതലായവ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സാധ്യതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതം അവനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. Dr. Radhakrishna's contribution to education is unique.
He was of the opinion that only the right kind of education could solve many ills of the society and the country. He wanted to bring in a change in the educational system by improving the quality of education and building up a strong relationship between the teacher and the taught. Radhakrishna's educational views could be summed up under appropriate banners as follows. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിസ്തുലമാണ്. ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും അനേകം അനാരോഗ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വീക്ഷണങ്ങൾ ഉചിതമായ ബാനറുകളിൽ ഇനി പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. Aim of education. According to Radhakrishnan, education is the process by which we conserve valuable elements in our culture and discard the wasteful. The purpose of education is to provide a coherent picture of the universe and integrated way of life. The important aims of education as conceived by Radhakrishna are the following. രാധാകൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലെ മൂല്യവത്തായ ഘടകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും പാഴ്വസ്തുക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും സമന്വയത്തിലൂടെ യോജിച്ച ചിത്രം നൽകുക എന്നതാണ്. രാധാകൃഷ്ണൻ വിഭാവനം ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. To know the reality, to know the spirit, self-realization is the aim of education along with knowing the absolute. യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ, ആത്മാവിനെ അറിയാൻ, പരിപൂർണതയെ അറിയുന്നതിനൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. To train intellect, heart and spirit to ensure balanced growth of the individual. ബുദ്ധി, ഹൃദയം, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരിശീലിപ്പിക്കുക, വ്യക്തിയുടെ സന്തുലിത വളർച്ച ഉറപ്പാക്കൽ. To help the individual to attain spiritual wisdom, to help man to know the inner essence. ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതിന്, മനുഷ്യനെ അറിയാൻ സഹായിക്കുക എന്നത് ആന്തരിക സത്തയാണ്. To train people for democracy and freedom. ജനാധിപത്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. To develop scientific spirit and spirit of enquiry. ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവവും അന്വേഷണ മനോഭാവവും വികസിപ്പിക്കുക. To instill self-discipline, that is attaining the sense of balance of all the faculties of individual. സ്വയം അച്ചടക്കം വളർത്തിയെടുക്കുക, അതായത് വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുക. To train for self-development, free mind and creative soul. സ്വയം വികസനത്തിനായി പരിശീലിപ്പിക്കുക. To acquaint with cultural heritage for its regeneration. അതിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ. Method of teaching. Radhakrishnan attached great importance to self-knowledge, intuition, and reasoning in learning. He denied lecturing and demonstration as methods of instruction because they do not inspire and supported question answer and discussion. The following are his views on methods of teaching. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആത്മജ്ഞാനം, അവബോധം, യുക്തിവാദം എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. പ്രഭാഷണവും സ്വയം അറിവും അവബോധം പ്രചോദിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം അവ നിഷേധിച്ചു. കൂടാതെ ചോദ്യോത്തരത്തെയും ചർച്ചയെയും പിന്തുണച്ചു. അധ്യാപന രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്. മെഡിറ്റേഷൻ പ്ലസ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിക്സ് ആൻഡ് ദ എപ്പിക്സ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് റൈറ്റ് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് is a method of study recommended by Radhakrishnan for youngsters. ശരിയായ വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ധ്യാനവും ക്ലാസിക്കലുകളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും വായനയാണ് യുവാക്കൾക്കായി രാധാകൃഷ്ണൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പഠനരീതി. At higher levels, he recommended tutorial instruction in which a student goes to a teacher at least once a week for private or personal advice and instruction. ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും
സ്വകാര്യമോ വ്യക്തിഗതമോ ആയ ഉപദേശങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അധ്യാപകന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തു. He recommended seminar where teachers and students work together at higher levels of learning. It will help to stimulate discussion, clarify issues and arrive at the truth through cooperative approach. അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെമിനാറുകൾ പഠനത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ നടത്താൻ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തു. ചർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനും സഹകരണ സമീപനത്തിലൂടെ സത്യത്തിലെത്തിച്ചേരാനും ഇത് സഹായിക്കും. Written exercises, use of resource books, tutorial instructions and seminars are some methods suggested by Radhakrishnan at higher levels of learning. രേഖാമൂലമുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ, റിസോഴ്സ് ബുക്കുകളുടെ ഉപയോഗം, ട്യൂട്ടോറിയൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ എന്നിവയാണ് ഉയർന്ന പഠന തലങ്ങളിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചില രീതികൾ. He also suggested specific methods to teach specific subjects. For example, language and literature should be taught with the help of drama, history and geography with the help of pictures, storytelling, traveling and other audiovisual aids. നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക രീതികളും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് ഭാഷയും സാഹിത്യവും നാടകം, ഡ്രാമ മെത്തേഡിലൂടെയും ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നിവ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയും കഥ പറച്ചിൽ, യാത്രകൾ മറ്റ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. Curriculum. According to Radhakrishnan, all life is experience and therefore education. Any satisfactory system of education should cover those subjects which will ensure a balanced growth of the individual. His important views on curriculum are the following. രാധാകൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ ജീവിതവും അനുഭവമാണ്. അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു അനുഭവമാണ്. ഏതൊരു തൃപ്തികരമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും വ്യക്തിയുടെ സന്തുലിത വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. പാഠ്യപദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു. He suggested the study of literature, philosophy, religion at all levels for gaining wisdom needed for the balanced growth of the individual. വ്യക്തിയുടെ സന്തുലിത വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും സാഹിത്യം, തത്വചിന്ത, മതം എന്നിവ പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. He recommended physical exercise and physical activities in curriculum for fostering positive health and also as an essential prerequisite for spiritual or intellectual development. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആരോഗ്യം വളർത്തുന്നതിനും ആത്മീയമോ ബൗദ്ധികമോ ആയ ഒരു അനിവാര്യമായ വികസനം എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്, ശാരീരിക വ്യായാമവും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്തു. Moral and spiritual training should be an essential part of education at primary and secondary level. ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ പരിശീലനം പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിരിക്കണം. Radhakrishnan attached great importance to value education. He suggested yoga, meditation, classic study of religion and social work to instill spiritual and democratic views among youth. രാധാകൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിച്ച യോഗ, ധ്യാനം, ക്ലാസിക്കലുകൾ, മതപഠനം, യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ആത്മീയവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി. They strongly favored modern means of education and recommended the study of professional subjects like agriculture, commerce, engineering and technology, law and medicine at higher levels. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആധുനിക മാർഗങ്ങളെയും ഉയർന്ന തലത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ലോ, മെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ വിഷയങ്ങളുടെ പഠനത്തെയും അദ്ദേഹം ശക്തമായി അനുകൂലിച്ചു. റോൾ ഓഫ് ദി ടീച്ചർ. Radhakrishnan gave great importance to teachers. According to him, the success of an education program very much depends on the qualification and character of the teacher. In his opinion, teacher should be the best mind of the country. A real teacher is the embodiment of jnana and darshana. The profession of the teacher should not be reduced to a trade. His major observations regarding the quality and role of teachers are the following. രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യാപകർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി.
ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ വിജയം അധ്യാപകന്റെ യോഗ്യതയെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അധ്യാപകർ രാജ്യത്തിന്റെ മികച്ച മനസ്സായിരിക്കണം. ജ്ഞാനദർശനത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അധ്യാപകന്റെ തൊഴിൽ ഒരു കച്ചവട പരിധിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങരുത്. അധ്യാപകരുടെ ഗുണനിലവാരത്തെയും പങ്കിനെയും സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. Love of the pupil is the first essential quality of a successful teacher. വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഒരു വിജയകരമായ അധ്യാപകന്റെ പ്രഥമ ഗുണം. A true teacher is one who removes the spiritual blindness of the pupil and take him to the eternal light. ആത്മീയ അന്ധത നീക്കി ശാശ്വതമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ അധ്യാപകൻ. A teacher must be committed man, having a devotion to teaching besides the knowledge and scholarship. ഒരു അധ്യാപകൻ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അധ്യാപനത്തിൽ സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവരുടെ അറിവും പാണ്ഡിത്യവും കൂടാതെ. In order to develop character in the educator should himself develop his own character. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ അധ്യാപകൻ സ്വയം തൻ്റെ സ്വഭാവം വികസിപ്പിക്കുക എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. The teacher should have self-control and humanist standpoint. അധ്യാപകർക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണവും മാനുഷിക നിലപാടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. The teacher should be inquisitive and should take interest in expansion of knowledge. അധ്യാപകൻ അന്വേഷണാത്മകവും അറിവിൻ്റെ വികസനത്തിൽ താൽപ്പര്യവും കാണിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. Teachers must impart to the students new experience, love for adventure in knowledge. അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്കായുള്ള അഭിനിവേശം നൽകണം, അറിവിൽ സാഹസികതയോടുള്ള സ്നേഹവും. According to him, the character, conduct, purity of mind and the kind of life the teacher lead are more important than the education, the instruction and the knowledge. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രബോധനം, അറിവ് എന്നിവയേക്കാൾ പ്രധാനം സ്വഭാവം, പെരുമാറ്റം, മനഃശുദ്ധി, അധ്യാപകൻ നയിക്കുന്ന ജീവിത രീതി എന്നിവയാണ്. Discipline. Radhakrishnan largely advocated self-discipline in education. He considered discipline as the mental attitude and not a physical condition. Such a discipline can be achieved through the integrated development of body, mind and spirit. He suggested the following activities to bring about discipline in education system. രാധാകൃഷ്ണൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്വയം അച്ചടക്കം വാദിച്ചു. അച്ചടക്കത്തെ ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥയായിട്ടല്ല, ഒരു മാനസിക മനോഭാവമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയത്. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയുടെ സംയോജിത വികാസത്തിലൂടെ അത്തരമൊരു അച്ചടക്കം നേടാനാകും. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ ഇനി പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. There should be adequate provision for games and other cooperative activities. ഗെയിമുകൾക്കും മറ്റ് സഹകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മതിയായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Incidents of indiscipline can be minimized by encouraging students to join in NCC in large numbers. Membership of NCC fosters habit of discipline, teamwork and dignity of labor. വിദ്യാർത്ഥികളെ ധാരാളമായി NCCയിൽ ചേരാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അച്ചടക്കരാഹിത്യം കുറയ്ക്കാനാകും. NCCയിൽ അംഗത്വം അച്ചടക്കം, ടീം വർക്ക്, ജോലിയുടെ മാന്യത എന്നിവയുടെ ശീലങ്ങൾ വളർത്തുന്നു. Adopting active, dynamic and participatory methods such as debate, discussion, conversation, etc. will help to minimize indiscipline in classroom teaching. സംവാദം, സംഭാഷണം, ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയ സജീവവും ചലനാത്മകവുമായ പങ്കാളിത്തവുമായ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം അധ്യാപനത്തിലെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. Train the youth to the best possible all-round living, individual and social to inculcate self-discipline. സ്വയം അച്ചടക്കം വളർത്തുന്നതിന് വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ എല്ലാ മേഖലകളിലും കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ജീവിതത്തിലേക്ക് യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. One of the foremost scholars of comparative religion and philosophy in his day, he built a bridge between Eastern and Western thought, showing each to be comprehensible within the terms of the other. തൻ്റെ കാലത്തെ താരതമ്യ
മതത്തിൻ്റെയും തത്വചിന്തയുടെയും മുൻനിര പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ ചിന്തകൾക്കിടയിൽ ഒരു പാലം പണിതു. ഓരോന്നും മറ്റൊന്നിൻ്റെ നിബന്ധനകൾക്കുള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. He introduced Western idealism into Indian philosophy and was the first scholar of importance to provide a comprehensive interpretation of India's religious and philosophical literature to English-speaking people. പാശ്ചാത്യ ആദർശവാദത്തെ ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മതപരവും ദാർശനികപരവുമായ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ആദ്യത്തെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. Radhakrishna's idealism gives us a balanced and true picture of the relationship between the individual and the society. The society and the individual are not antithetical to each other. They are inseparable. വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ സന്തുലിതവും യഥാർത്ഥവുമായ ചിത്രം രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആദർശവാദം നമുക്ക് നൽകുന്നു. സമൂഹവും വ്യക്തിയും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല, അത് അഭേദ്യമാണ്. As the chairman of the University Education Commission, he was instrumental in planning the present higher education in India. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. രാധാകൃഷ്ണാസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ സൗണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ തത്വശാസ്ത്രം ഒരു നല്ല മനഃശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ അടിത്തറയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. The report of Dr. S Radhakrishnan Commission is an important document in the development of university education in India. This has served as an authentic reference to educational reforms in many countries in the East and in the West. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന രേഖയാണ്. കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ആധികാരിക പരാമർശമായി ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.